السلام علیکم اینڈ ویری وارم ویلکم ٹو ادر پوڈ کاسٹ آف آزاد سیاست. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ کے، ہمارے، ہم سب کے تحریک انتشار کے دادا رضی دادا آج اس طرح گرم کرنے، کیونکہ آپ کے پاس بڑی خبریں ہیں، یہ مجھے پتا ہے، تو سارے تیار ہو جائیں. دادا شہباز گل کی کرتا پیا؟ شہباز گل کو نئی ادائیگی آئی ہے. اوکے، ہیں ادائیگی جو ہے اس کے حوالے سے جو ایک میٹنگ ہوئی ہے وہ ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ لندن میں ہوئی ہے. کوئی مے فیئر جگہ ہے وہاں پہ، بڑی مہنگی جگہ ہے. اچھا، مے فیئر، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ہماری طبقہ اشرافیہ کے فلیٹس بھی پائے جاتے ہیں. اوہو، اچھا، یعنی مہنگی جگہ ہے. مے فیئر فلیٹس. وہاں پہ کوئی روڈچیسٹر یا ڈورچیسٹر نام کا کوئی ہوٹل ہے، اس کی لابی شابی کے اندر کیمرے شیمرے لگے ہوئے ہیں. اچھا، اور ان چولا نو پتہ نہیں سی. ٹھیک ہے، شہزاد اکبر ہو گیا، انیل مسرت ہو گیا، زلفی بخاری ہو گیا، چیکو ہو گیا. یہ چار لوگ جو ہیں ایسے لوگوں سے جا کے ملے ہیں کہ جن کا تعلق بھارتی ایمبیسی سے ہے. اوہو، اوکے، ٹھیک ہے. اور شہزاد اکبر کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ بھارتی حکومت برٹش گورنمنٹ کو اس بات پہ پریشرائز کرے کہ وہ ان دستاویزات تک حکومت پاکستان کو رسائی نہ دے جو دستاویزات موصوف کے 190 ملین پاؤنڈ والے مقدمے کے اندر کردار کو اجاگر کرتے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. تو ان کا تو 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. یہ تو پیسے نہیں لین گئے سن. ٹھیک ہے. پیسے لینے والی پارٹیاں باقی 2 تھیں نا. اوکے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گئے. اچھا، اب ایک اس میں بات آتی ہے کہ یہ صابر شاکر اور عمران ریاض بھی تو وہیں پہ موجود ہیں. ہاں جی، ہے نا. جی جی. تو اگر آپ دیکھیں، محسوس کریں تو یہ اور پوزیشن لے چکے ہوئے ہیں. وہ اور پوزیشن لے چکے ہیں جی. اور ان کے ساتھ جن بندے کو میں مسنگ فیل کر رہا ہوں جی، وہ تھا عادل راجہ، لندن کا باجا عادل راجہ. وہ نہیں تھا، اسے ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. ہاں جی. میں پارٹی کو پوچھے ہے میں کہ عادل راجہ ہے ایسی؟ انہوں نے کہا جی وہ بدنام بہت ہو گیا ہے. انہوں نے کہا جی وہ بدنام بہت ہو گیا تو لہذا ہو سکتا ہے گھر والوں نے کہا ہوگا تو نہ آئی بھائی ادھر. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں ایک دم یہ وہاں پہ ایک پلاننگ ہوتی ہے اور پلاننگ کے فوراً بعد نا اور ظاہر ہے کہ ڈلیوری ہوتی ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں پہ چونکہ زیادہ کیش کیری کرنا بھی پاسبل نہیں ہے تو انہیں کوئی بٹ کوائن یا اس طرح کی شکل کے اندر ادائیگیاں ہوئی ہیں. کوئی کہہ رہا ہے جی 100 ملین ہے. اوہو. کوئی کہہ رہا ہے جی نہیں 100,000 ہے ڈالرز، پاؤنڈز. ٹھیک ہے. کچھ کہتا نہیں 100,000 پاؤنڈ ہیں. 100 ملین تو بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا لیکن 2 طرح کی اطلاع. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جناب اچھا پھر شہباز گل نے ولاگ کیا جی، اور اس نے ڈھول گلے میں ڈال لیا. شاہین سے بھائی نے ویکینڈ تھا، بیچارے کو اصلی ملی بھی نہیں، کچی پی کے بہ گیا. بیچارے کی مجبوریاں تو ہیں جی. تو وہ بیٹھ گیا اور اس نے جناب ڈھول بجانا شروع کر دیا کہ شہباز گل نے پتہ نہیں کیا کر دیا. اچھا، وہ شہباز گل کی بات کر رہا جی. ٹھیک ہے. اور شہباز گل صاحب نے ان پاک فوج کے افسران کے اوپر جی ہٹ کرنا شروع کیا جنہوں نے آپریشن راہ حق کے اندر کام کیا ہے. اوکے، ٹھیک ہے. اور اس کے اندر یہ نشستیں گواہ ہیں، یہ مائک گواہ ہیں اس بات کے. یہ ہم نے بات بار بار اپنے ناظرین کو بتائی کہ مار خور کے لیے بھارت کا جو وار پلان تھا وہ بالکل ایسے تھا جیسے ہمارے لیے ہاتھ کی ہتھیلی ہے. اچھا، ٹھیک ہے. اتنا کلیئر تھا. یعنی وار ہیڈ کوارٹر کے اندر جو چیز وہ فائنل کرتے تھے اس کی کمیونیکیشن یا اس کی کاپی جو تھی وہ ان کے جنرل ہیڈ کوارٹر کے اندر بعد میں پہنچتی تھی، پنڈی والے جنرل ہیڈ کوارٹر کے اندر پہلے پہنچتی تھی. ٹھیک ہے. لہٰذا آپ نے مئی کی جنگ کے اندر ان کے جسے کہتا ہے پنجابی میں خونے سیک کے رکھ دیا. ٹھیک ہے. آپ نے بات پہ غور نہیں کیا.
खूने सेक के रख दिया, तो खुद तो वो कुछ कर नहीं सकते। कभी वो अफगानियों से कहते हैं कि जरा इधर को बम मारो, ठीक है। अब उन्होंने अफगानियों के मिसाइल की नाकामी के बाद ये वाली हरकत शुरू की, ठीक है। उन्होंने एक और मिसाइल निकाला, उन्होंने ये अपनी तरफ से जी चले हुए मिसाइल, चले हुए कारतूस हैं जी, ठीक है। मतलब शहबाज अकबर साहब जो हैं उनको आप दिखा के तो लोगों को डरा सकते हैं। शहजाद अकबर की बात कर रहे हैं, शहजाद अकबर की बात ही कर रहा हूं। ठीक है। शहजाद अकबर को आप लोगों को दिखा के तो डरा सकते हैं, चला के नहीं डरा सकते। वो ठोस मालेगा यार, ठीक है ना, ठीक है। और जद्दी पुश्ती ठोस माले थे, अब्बा जी भी इंज दी वारदात पाते होंगे, ठीक है। उनको आप दिखा के डरा सकते हैं लोगों को, बच्चों को डरा लें, ठीक है ना। हाँ, बल्कि मैं तो सोच रहा हूँ कि आज शर्त लगाई जाए, जो बच्चा 3 मिनट मुसलसल इसका चेहरा देखेगा ना, उसको टॉफियों का पैकेट हम लेके देंगे। मतलब ट्रेंड बना दें। हाँ, तो बेसिकली शहजाद अकबर साहब लीड कर रहे हैं इसको। अगर आप देखें तो वो वाली एग्रेसिव टोन, अभी ये पिछले दिनों डेनमार्क गया हुआ था इमरान रियाज, तो इसने वहां पे जितनी भी तकरीर की है वो या तो आदिल राजा के खिलाफ की है या शहबाज गिल के खिलाफ की है। ओके, मुझे पार्टी ने वहां से बताया, वो पार्टी उस फंक्शन में गई थी जहाँ पे इमरान खान की रिहाई के लिए उसने एक फिक्रा नहीं बोला, ठीक है। उसने जनाब फंक्शन रखा हुआ था शौकत खानम के नाम के ऊपर, फंड रेजिंग, अच्छा, उसकी रिहाई के लिए, या उस हवाले से उसने कोई बात नहीं बोली। अकाउंट वो अपना दे के गया, कहते थे पैसे पुआया करो, ठीक है। और उसने इन दोनों की आई तई फेरी है, लिहाजा इस सीन के अंदर इमरान रियाज साहब इन नहीं थे। बेसिकली वो तो जिसे कहना चाहिए कि परफॉर्मर है ना जी, उसको तो टास्क मिलेगा तो वो करेगा ना, सही है। ये प्लानर पार्टी है। अच्छा, ये प्लानर पार्टी है, इसीलिए तो कहा था कि अगर आप इतने उदास हैं तो मुझसे दूर क्यों। आए जी, वो ऑडियो जो लीक हुई थी, क्या बात, अगर आप इतने उदास हैं तो मोहब्बत करने वाले दिल कभी दूर रह नहीं सकते। मेरी बात सुने, मेरे वजू टूटा था पहले भी, मैंने तब एक आयला मलिक और आपने की इमरान खान की ऑडियो सुन के मेरा वजू टूटवाया था, फिर आपने मुर्शद की ऑडियो चलवा दी, ठीक है। तो हमारे मुसलमानों के वजू होते हैं, हमारे साथ रहम करें, हमारे साथ, हमने नहीं ऐसी कोई सुनी। लेकिन दादा इसके साथ साथ वो आप एक लाइन पढ़ते हैं बड़ी मशहूर है, टुर गए यार, हाँ टुर गए यार मोहब्बत आले, वो अपने सुर में कहते हैं नाले ले गए हासे। जरा सुर में कहते ना जिस तरह कहते हैं। चले हम करते हैं। अब मसला इनको अब इनके साथ हो ही क्या है जी, या इनके साथ हो नहीं क्या है, ठीक है। मतलब खच्चल खचूच साहब, खाचे को होता है उसका अगला बता चुके हैं आप, खच्चल खचूच साहब जिन्होंने इंडिया के अंदर कोई प्लान नहीं छोड़ा, हाँ जी, तो वो लंदन में मेफेयर के इलाके के अंदर अपने खिलाफ होने वाली साजिश जो है उसको पड़ा रहने देंगे, क्या कागज पे आ रहने दो, कोई जरूरत नहीं। यानी कि मैं कुछ ऐड करूं कि अजीत देवल से भी ज्यादा बड़ा नेटवर्क शहबाज गिल का है। सोचिए, नहीं, अब आप देखिए ना कि जो भारत के वॉर प्लान उठा के ले आते थे, हाँ जी, इनके क्या चीजें होंगी, और इन्होंने जो वहां पे मीटिंग की है, क्या उसकी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस वो इकट्ठी नहीं कर सकेंगे? सीसीटीवी फुटेज उनके पास नहीं होगी, ठीक है। एंट्री एग्जिट ऑर्डर क्या दिया, पिया क्या, कॉफी, सारे बिल शिल सारे उनके पास नहीं होंगे? बिल्कुल हैं, बिल्कुल, ठीक है ना, क्या बात है। हाँ, हमने बात की है तो मैं क्या साढ़े ते मुकदमा हो गया थे। उन्होंने कहा जी सारे डॉक्यूमेंट है, दसो की करना है, ठीक है। तो मेरा मतलब है कि कागज पूरे ने, उन्होंने ये पता नहीं कर लेना था, नो डाउट फौरन हो जाना, तो बस इसलिए पीटीआई के भी वो कफन चोर जो पीटीआई को हर प्लेटफॉर्म पे बेचने और डॉलर कमाने के अंदर हमा वक्त मसरूफ होते हैं। बिल्कुल ठीक है दादा, आज के पॉडकास्ट को मेरे ख्याल से खत्म करते हैं। टाइम हम वैसे एक्सीड कर गए हैं, टाइम ज्यादा, लोग कहते हैं कि अभी तो हम शुरू हुए थे। लोग कहते हैं कि मुझे कितना, वो कहते हैं कि तुम चुप रहा करो, जब तुम कहते हो ना कि पॉडकास्ट का टाइम खत्म हो गया तो उधर उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, एक लिमिट होती है हमारी, ज़्यादा माजरत के साथ हमें इस वीलॉग को ख़त्म करना पड़ेगा आज। लेकिन जितने भी अब सवालात हैं वो हम देखते हैं। अभी आपने टॉफ़ियों वाली भी एक कैंपेन लॉन्च करनी है, कि जो शहबाज
شہزاد اکبر کو جو بچہ 3 منٹ تک مسلسل غور سے دیکھے گا ان کو ٹافیوں کا پیکٹ جو ہے نا وہ ددو ہینڈسم لے گا. ددو ہینڈسم کی جی بہت شکریہ. اپنے سوالات اور فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.